إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، مضى أكثر الشهر وما بقي منه أقل مما مر بنا، وصدق الله عز وجل إذ يقول: أياما معدودات. فإن أيام هذا الشهر قليلة سريعة الزوال، وذلك لأمرين: تسلية لنفوس المسلمين، فإنهم إذا علموا أن أيام الصيام قليلة طابت بذلك أنفسهم واطمأنت، وكذلك لتنبيههم أنه يجب أن يغتنموها تمام الاغتنام فلا يضيعوها. ومن رحمة الله عز وجل علينا أن جعل الشهر أفضل من أوله، فإن الليالي العشر الأواخر من رمضان هن أفضل ليالي العام، وذلك لأن فيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل عنها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة أخفيت في العشر الأواخر، فقد روى البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، أو خرج ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، أي يتخاصمان ويتنازعان، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت ليخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 و7 و5. ولعظم قدر هذه الليلة المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير عاداته تغييرا بالغا، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، بل كان يعتكف في المسجد فلا يخرج منه في تلك المدة، وذلك كل عام حتى توفاه الله عز وجل. وكذلك فعل أصحابه، بل بعض زوجاته عليهم رضوان الله أجمعين، مع أنهم خيار هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقومها هديا، وأحسنها أخلاقا. فأخبروني بالله عليكم، هل رأيتم معتكفا قط هذه الأعوام الأخيرة؟ ما سبب هجران هذه السنة مع أننا في أمس الحاجة إليها في زمننا هذا؟ إن قال قائل: لعل سبب إغلاق جل المساجد في غير أوقات الصلوات، لقلنا مع موافقتنا له أن بعض المسؤولين يسمحون لمن أراد الاعتكاف بالبقاء في المسجد، لكن هل خطر ببالك أن تسألهم؟ بل هل خطر ببالك أن تعتكف سنة من السنوات؟ وأحيطك علما أن أقل مدة الاعتكاف ساعة، كما نص على ذلك بعض الفقهاء. ألا يمكن لأحدنا أن يخص ساعة كل ليلة من هذه الليالي للصلاة والذكر وقراءة القرآن؟ أليست المساجد تظل مفتوحة في هذه الليالي؟ فما هو عذر المتخلف الذي لا يدور بخلده ولو لحظة قصيرة أن ينوي الاعتكاف ساعة كل ليلة من ليالي العشر؟
أيها المسلمون، كما أن أيام رمضان معدودة وقليلة وسريعة الزوال، فكذلك أيام الدنيا. وأنت يا ابن آدم كل كذلك أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فاحذر أن تكون هذا المحروم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فماذا عسى يقال عمن حرم خير ليلة القدر سنين متتالية لم يقم في إحداهن أو ساعة فيهن؟ لكن الأمر كما قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, avant de commencer, je vois d'où je me trouve des personnes qui sont sur leur téléphone et d'autres qui dorment. Je ne sais pas si ces personnes ont compris pourquoi elles devaient venir à la mosquée le vendredi. Mais apparemment, elles n'ont pas compris. Apparemment, elles n'ont pas compris qu'on est en train, pendant le sermon, d'adorer Allah Azza wa Jal. Peut-être même que ces personnes ne comprennent ni l'arabe ni le français, parce qu'au moment où je vous parle, elles sont encore sur leur téléphone. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, mes frères, vous savez, être imam aujourd'hui, c'est très difficile. Ou bien, c'est très facile. Soit on choisit la facilité et on s'en fiche des gens. On s'en fiche. Prenez vos téléphones, parlez entre vous, dormez, c'est pas grave. Nous, on vient, on lit notre feuille, on rentre chez nous et notre vie, elle ne change pas. Ni la nôtre, ni la vôtre. Et malheureusement, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que malheureusement, beaucoup d'imams sont ainsi. Soit on a envie et on veut, parce qu'Allah nous l'ordonne et nous le demande, de partager et de contribuer à ce que notre communauté se lève et s'élève et s'éduque et aille vers le haut, la place qui lui revient. Et pour ça, il faut vivre ce que les gens y vivent. Et pour ça, il faut souffrir et il faut ressentir de la douleur quand on les voit ne pas respecter les ordres de leur Seigneur. Ya ikhwani, vous êtes à la mosquée, subhanallah. Pourquoi vous venez? Dans quel but? Vous êtes venus parce que vous êtes conscient qu'Allah vous a demandé de venir à la mosquée le vendredi. C'est bien. Mais est-ce que vous savez pourquoi Allah vous demande de venir à la mosquée le vendredi? Vous savez ou pas? Pour dormir? Pour regarder son téléphone? C'est pas pour que vous veniez. Laissez vos occupations, même si ce sont celles avec lesquelles vous travaillez et vous contribuez à subvenir à vos besoins. Si tu es commerçant, si tu es paysan, si tu es agriculteur, tu arrêtes ce que tu fais, tu viens à la mosquée. Pas seulement pour t'asseoir, mais pour écouter, pour profiter, pour évoluer et t'améliorer. Pas pour dormir ou regarder ton téléphone. Tu peux pas le laisser une demi-heure, tu peux pas. C'est trop pour toi. Quoi, t'es un homme d'affaires, t'es un ministre, il y a un hélicoptère qui t'attend dehors. Le monde il va s'écrouler si tu ne regardes pas ton téléphone pendant une demi-heure. Wallah, ib alina, wallah. Ib, qu'on ne comprenne pas ces choses-là. Comment tu veux, après tout, c'est vendredi, wallahi, mes frères, du haut de ma courte expérience, 20 ans que je fais le sermon du vendredi, 20 ans. Le 5e d'un siècle, 20 ans. Et on voit ça tout le temps. Et on dit aux gens, il ne faut pas parler. Et ils parlent. Maintenant, on leur dit, sortez pas vos téléphones. Et regardent leur téléphone. Vous endormez pas, ils dorment.
وإنا لله وإنا إليه راجعون وإنا لله وإنا إليه راجعون. المهم, le mois du Ramadan a passé sa première moitié. Ce qu'il reste de ce mois-ci est inférieur à ce qui vient de passer. Et Allah Ta'ala dit vrai lorsqu'il dit dans le Coran Ayyaman ma'doudat, que les jours de Ramadan sont comptés. Ça veut dire quoi? Que ces jours-là sont peu. Il n'y en a pas beaucoup. Et si Allah nous dit ça dans le Coran, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour soulager l'âme des croyants qui, lorsqu'on leur a ordonné de jeûner pendant un mois, ou du moins de jeûner, ont eu peur que ce soit trop long. Alors Allah, pour les rassurer, les consoler, leur a dit Ayyaman ma'doudat, quelques jours seulement, ça va passer vite, t'inquiète pas. Et donc là, tu te rassures. Ah, alhamdoulilah, ça ne va pas durer trop longtemps. Et de l'autre côté aussi, si Allah il nous rappelle que ça ne dure que quelques jours, c'est pour que tu sois conscient que ces jours-là, ils passent très vite et qu'on doit en profiter de la meilleure façon. Et tous les ans, tout le monde fait la même remarque, tous les ans. Quand le mois il arrive, subhanallah, on aurait dit que l'Eid c'était hier par rapport au Ramadan précédent. Et quand on arrive à la fin du Ramadan, on se dit tous, subhanallah, qu'est-ce qu'il est passé vite? Tous les ans, on fait les mêmes remarques. Jusqu'au jour où on ne sera plus là pour faire cette remarque-là. Parce qu'un Ramadan ou un autre, ce sera le dernier pour chacun d'entre eux. Personne ici n'est immortel, personne. Un jour ou l'autre, on va mourir. Et un jour ou l'autre, le Ramadan qu'on est en train de faire, ce sera le dernier, c'est obligé. Donc, Allah, il te dit, hey, le Ramadan, ça ne dure pas longtemps. Quelques jours, ça passe très vite. Profites-en. C'est une occasion à ne pas rater. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on est conscient de la valeur de cette occasion-là? Et Allah, par sa miséricorde et par sa grâce, a fait que la fin du mois de Ramadan est meilleure que le début. Pour que ceux qui ont du mal à démarrer, pour que ceux qui n'ont pas encore compris, retroussent leurs manches pour profiter des derniers moments de ce mois-ci et espérer profiter aussi de la récompense. Les 10 dernières nuits de ce mois-ci sont les meilleures du mois, mais pas seulement. Ce sont les meilleures nuits de toute l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant tout le monde, était conscient de cela. C'est sur lui qu'Allah a révélé le verset qu'on connaît tous, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Et c'est pour cette nuit-là, qui se trouve dans ces 10 dernières nuits-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé ses habitudes journalières, ses habitudes quotidiennes. Une nuit, mes frères, qui est meilleure que 1000 nuits. Et cette nuit-là, on ne sait pas à quel moment elle a lieu. On ne le sait pas. Le prouve le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, qui nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et pour informer les musulmans de la date précise de la nuit du destin. Et au même moment qu'il sort, deux hommes se disputent, se chamaillent. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend la parole. Il dit, j'allais vous annoncer la date exacte de la nuit du destin, mais Allah a repris cette information-là parce qu'un tel et un tel se sont disputés. Mais il y a dans cela un bien pour vous. Il y a dans cela un bien pour vous. On pourrait se dire, subhanallah, non. On allait savoir c'était quand, et à cause de deux personnes, eh bien on ne le sait pas. Où c'est un bien? Quand il dit, il y a un bien pour vous dans cela. Recherchez-la dans la 9e, ou dans la 7e, ou dans la 5e. Et là il fait référence des nuits impaires des 10 dernières nuits. La 9e, la 7e ou la 5e. Pourquoi c'est un bien? Parce que le musulman, justement, comme il ne sait pas où est-ce que cette nuit se trouve, eh bien il va fournir des efforts dans toutes les nuits. Comme ça, il est sûr de ne pas la rater. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir normalement. Et comme je vous l'ai dit, le prophète alayhi salatu wassalam a changé son programme, sa façon de vivre, ses habitudes pour ces nuits-là. Et il faisait une chose, avant de parler, Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, nous dit que lorsque ces nuits arrivaient, le prophète faisait trois choses, sallallahu alayhi wa sallam.
Yashuddu mi'zara. Qu'est-ce que ça veut dire Yashuddu mi'zara? Qu'il n'avait plus de rapport intime avec ses épouses durant ces dernières nuits-là. Wa yuhyi layla. Et il faisait vivre sa nuit. Ça veut dire quoi? Qu'il l'a passé entièrement en prière sans dormir. Et enfin, ayqadha ahlah yuqidhu ahlah. Il réveillait ses femmes pour qu'elles aussi participent à ces nuits-là et en tirent profit. Et avec cela, le prophète faisait aussi, alayhi salatu wassalam, une tradition qu'il n'a pas raté un an, jusqu'à ce qu'il meure, pendant le mois du Ramadan. L'i'tikaf. L'i'tikaf qu'on appelle en français la retraite spirituelle, qui consiste à se retirer à la mosquée un certain temps, dans le but de s'adonner complètement à l'adoration, de ne rien faire d'autre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, pour chercher cette nuit-là, se retirait à la mosquée et n'en sortait pas pendant toute cette période-là. Il n'en sortait pas et passait son temps à adorer Allah Azza wa Jal, à faire la prière, à lire le Coran et à l'évoquer et à le mentionner et à l'invoquer. Et bien entendu, les compagnons radiyallahu anhum, qui sont les personnes de cette communauté qui ont les cœurs les plus purs et qui ont la science la plus profonde et qui ont le meilleur des comportements et la meilleure des lignées et des guidés. Lorsqu'ils voient le prophète le faire, alayhi salatu wassalam, ils le font eux aussi. Même les femmes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en commençant par les épouses du prophète, faisaient l'i'tikaf. Ils restaient à la mosquée, ne sortaient pas. Pour être sûr de ne pas rater cette nuit-là. Et pour être sûr de ne pas être préoccupé par autre chose à l'extérieur de dunya, en restant à la mosquée. Mes frères, billah alaykum, je vous pose la question. Est-ce que l'un d'entre vous, ces dernières années, il a vu un mu'takif dans une mosquée? Est-ce qu'il a vu quelqu'un faire l'i'tikaf dans une mosquée? Personnellement, moi, non. C'est devenu une sunnah mahjoura. C'est devenu une tradition prophétique abandonnée. Certains pourraient me dire, ouais, mais c'est à cause des mosquées qui ferment et qui ne laissent pas les gens à la mosquée. Je pourrais te dire, oui, c'est vrai, mais on ne pourrait pas en faire une règle générale. Je sais personnellement que dans certaines mosquées, tu vas voir les responsables, il y a moyen de s'arranger. C'est vrai que ce n'est malheureusement pas le cas dans toutes les mosquées, mais on ne peut pas faire d'un cas une généralité. Et même, vas-y, continue, allons jusqu'au bout. Supposons que c'est à cause donc du fait que les mosquées ferment. Mais, je vais t'apprendre une chose, moi. C'est que les savants, ils ont dit que le minimum, en termes de durée, pour faire l'i'tikaf, c'est 1 heure. 1 heure. Et on sait que pendant les 10 dernières nuits, en général, les mosquées restent ouvertes. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de mettre l'intention, quand tu viens à la mosquée faire l'Isha et le Tarawih, de faire l'i'tikaf 1 heure, durant ces dernières nuits. 1 heure, tu restes à la mosquée, tu fais des raka'at, tu prends ton mushaf, tu fais du dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tu fais des doigts. Est-ce que c'est difficile? Wallah, c'est pas difficile. Wallahi, c'est pas difficile. Maintenant, qui pense à ces choses-là? Vous avez vu, nous, le temps qu'on donne pour nos plaisirs, le temps qu'on donne à nos loisirs, le temps qu'on donne à des futilités, ça, on ne regarde pas la montre. On ne réfléchit pas. Tous les ans, on voit les mêmes images. Quand le dernier iPhone il va sortir, ou quand c'est les soldes, on voit ces images-là. Quand il y a un grand chanteur ou je ne sais quoi qui va donner un concert. Tu as vu l'effervescence? Tu as vu comment les gens se préparent? Il y a des gens, ils dorment sur le trottoir pour être les premiers à acheter leur téléphone ou leur ticket ou à avoir la promotion la plus intéressante au magasin. Ils dorment sur le trottoir. On a tous vu, mes frères, ces images où le rideau métallique du magasin il s'ouvre et les gens ils font la course. C'est dans ça? Là, c'est pas dans ça. Ces choses-là, on les comprend. Et si on parle à quelqu'un, bah, je dis, c'est normal, Khoya, t'as vu l'affaire hein, pour les gamers. Quand la PS5 elle est sortie, vous n'avez pas pleuré du sang? Hein? Vous n'avez pas pleuré du sang? Même si elle coûte 600, 700 euros, c'est pas grave. C'est la dernière console, t'es fou toi ou quoi? Il y a des gens, ils se sont inscrits sur des sites, des listes d'attente, parce qu'elle était en rupture de stock, il n'y en avait plus. On les a entendus, cette discussion des petits jeunes là. Oh la PS5, la PS5. On dirait, t'as une PS5, tu vas au paradis, on dirait.
On dirait que tu as le dernier iPhone, tu vas au paradis. On dirait que tu as assisté au match qu'il fallait assister ou au concert qu'il fallait assister, c'est bon, tu vas aller au paradis. Yahi, non, c'est pas ça qui va te faire entrer au paradis. Me dis pas, Akhi, non, tu me parles d'I'tikaf, mon frère, t'es sérieux ou quoi? On travaille, mon frère, il y a la vie, t'es marrant, toi, il faut faire de l'argent. Ce genre de discours qu'on entend dans beaucoup de bouches. Ah, bah oui, c'est vrai, je suis fou, moi, je veux juste, avec mes frères, trouver un moyen d'aller au paradis. C'est vrai, je suis fou. Mais ça, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'à la fin des temps, l'islam redeviendra étranger comme il a commencé au début. Pareil. Celui qui appellera les gens au bien passera pour un fou. Et celui qui les appellera au mal, il passera pour un prophète. On préfère passer pour des fous que pour des prophètes du mal. Mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Et dans les mosquées, année après année, ce genre de discours est répété. فهل من مدكر فهل من معتبر فهل من متعظ. Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Est-ce qu'il y en a qui suivent l'exhortation? Est-ce qu'il y en a qui comprennent le rappel? Comme Allah dit dans le Coran, mes frères, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Celui qui craint, le rappel, il va l'atteindre, il va comprendre. Mais celui qui est voué au malheur, il prendra le chemin opposé. Mes frères, ce bas monde, c'est comme Ramadan. Ayyaman ma'doudat. Tous ici, mes frères, tous. La montre, elle tourne. Les grains de sable dans le sablier tombent vers le bas et ne montent pas vers le haut. Il n'y a personne ici qui va remonter dans le passé. Il n'y a personne ici qui va échapper à la mort. Tous, on va mourir. Tous, nous avons un nombre de jours qui a déjà été décrété. Et on ne pourra pas le changer. On ne pourra ni l'avancer ni le reculer. Tous, notre dunya, ayyaman ma'doudat. Tous, à l'image de Ramadan. À l'image de Ramadan. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es que quelques jours. Lorsque un de tes jours part, une partie de toi part avec lui. Une partie de toi part avec lui. Et ce jour, jamais plus il reviendra. Plus jamais. Fais attention à ne pas être celui dont le prophète a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que dans ce mois-ci, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien, c'est lui qui est privé de toute chose. Il est privé de toute chose. Faqad hurim. Il est privé de toute chose. Mes frères, qu'est-ce qu'on doit dire? Pas de quelqu'un qui a été privé de cette nuit-là une année seulement, mais qui en est privé constamment, année après année. Il vient à la mosquée le vendredi, il entend les imams dans n'importe quelle mosquée fit dunya qui parle de cette nuit-là pendant le ramadan, et pourtant, ne lui vient pas à l'esprit de venir à la mosquée, ne serait-ce faire que rak'atayn avec la jama'a. Ça ne lui vient pas à l'esprit. Il reste chez lui. Il fait une prière, Allahu a'lamu biha, la yadhkurullaha fiha illa qalila, puis il sallam, soit il regarde la télé, soit il mange, soit il va dormir. Eh mes frères, au paradis, il y a des darajat, des degrés. Et les gens s'installeront dans leur degré au paradis en fonction des efforts qu'ils ont fournis ici-bas. Plus tu as donné ici-bas pour Allah Ta'ala dans l'adoration, plus tes degrés seront élevés au paradis, pour l'éternité. Les gens en bas de toi, ils regarderont vers le haut, comme on regarde les étoiles dans le ciel. De la même façon. Et vous savez quoi aussi, mes frères? En enfer aussi, il y a des degrés, des darakats, qui eux vont vers le bas. Qu'on arrête de croire que le paradis nous est garanti. Qu'on arrête de croire qu'on a fait des choses exceptionnelles pour y avoir le droit. Qu'est-ce qu'on a fait, billah alaikum? Qu'est-ce qu'on fait de spécial ou de particulier? Dites-le moi. Dites-le moi, s'il vous plaît, j'aimerais le savoir. Comment ça se fait que les premières générations de cette communauté-là ne faisaient pas de mal, ou en faisaient très peu, et quand ils en faisaient, ils le réparaient avec une quantité de bonnes actions que vous ne pouvez pas imaginer. Et en dehors de ça, ils faisaient une quantité d'adoration que vous ne pouvez pas imaginer. Quand nous, on fait très peu de bien et beaucoup de mal, et l'adoration, elle est loin d'être à la hauteur. Expliquez-moi. Je vais vous expliquer moi pourquoi. Ni plus ni moins, mes frères. C'est l'amour de ce bas monde qui nous a détruit le cœur. Et le fait d'avoir de l'aversion envers la mort. Et s'il y a bien une machine à laver qui te purifie de ces impuretés, l'impureté de dunya aujourd'hui, c'est la mosquée. Et si tu ne comprends pas la valeur de la mosquée pendant le mois du Ramadan, wallah ya akhi, je ne sais pas dans quel état ton cœur il est. Mais il est loin d'être propre, contrairement à ce que tu peux croire. Et Allah il dit,
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Mais vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est meilleur et reste, subsiste. Comme disaient certains savants, il faut être fou pour préférer une minute, un instant ici-bas à l'éternité dans l'au-delà. Il faudrait être fou, Allah. Et normalement, nous tous ici présents, mes frères, on croit qu'après la mort, il y a une vie qui ne s'arrêtera jamais. Une vie qui ne sera jamais finie par la mort. Quand les gens du paradis rentreront au paradis, et les gens de l'enfer ils rentreront en enfer, Allah il leur donnera un ange d'appeler les gens du paradis, les gens de l'enfer. Ya ahl al-jannah, fayashra'ibuna wa yanzurun. Wa ya ahl al-nar, fayashra'ibuna wa yanzurun. Alors il appellera les gens du paradis, et là ils tendront le cou et regarderont. Et il appellera les gens de l'enfer, et ils tendront le cou et regarderont. Puis ils leur montreront un bélier blanc. Est-ce que vous le reconnaissez? Ils diront oui, c'est la mort, et ils l'ont tous déjà goûté. Et Allah il donnera à la mort cette forme-là, la forme d'un bélier blanc. Puis Allah ordonnera à l'ange de sacrifier le bélier, de l'égorger. Puis il criera à nouveau, Ya ahl al-jannah, khuludun fala maut, wa ya ahl al-nar, khuludun fala maut. Puis après que le bélier qui représente la mort sera tué, l'ange s'écriera aux gens du paradis, éternité, plus jamais de mort. Aux gens de l'enfer, éternité, plus jamais de mort. Et là, les gens du paradis resteront en paradis éternellement, et les gens de l'enfer ils resteront en enfer éternellement, et aucun des deux ne sortira de là où se trouve, pour l'éternité. Je préfère quelques minutes de bon temps, ici-bas, que tu vas oublier rapidement à l'éternité au paradis. Ya subhanallah. Ya subhanallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. اللهم حبب إلينا الآخرة يا رب العالمين. اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه. اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك فتحب لقاءه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا ممن يفوز فيها بالأجر بالثواب والأجر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصائمين حقا ومن القائمين حقا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا. اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد وانفع بنا البلاد والعباد يا رب العالمين. يا من هو رؤوف بالعباد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شابات المسلمين. اللهم أصلح رجال المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلحنا أجمعين يا رب العالمين. واجعلنا ممن اتخذ نبيك قدوة وأسوة يا أرحم الراحمين. واجعلنا ممن اتبع سنته في الدنيا فحشرته في زمرته في الآخرة يا رب العالمين. وأسكننا معه في فسيح جنانك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.